Welcome students. This video about 6th standard Geography Unit 2 Globe Part 3. In this video we are going to see about international date line, longitude and time. International date line. The 180 degree line of longitude has been fixed as the international date line drawn on the Pacific Ocean between Alaska and Russia through Bering Strait. If a person crosses this line from the west to east, he loses a day. On the other hand, when he crosses from the east to west, he gains a day. Based on this, the date is fixed for different countries or regions of the world. பன்னாட்டு தேதி கோடு இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் தீர்க்க கோடுகளின் 180 டிகிரி தீர்க்க கோடானது பன்னாட்டு தேதி கோடாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பசிபிக் பெருங்கடலில் அலாஸ்காவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையில் பேரிங் நீர் சந்தி வழியாக செல்கின்றது. ஒருவர் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக இக்கோட்டில் பகுதியை கடந்தால் ஒரு நாள் குறையும். மாறாக கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி கடந்தால் ஒரு நாள் கூடும். இக்கோட்டினை அடிப்படையாக கொண்டு உலகில் அனைத்து பகுதிகளும் தேதி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. Do you know the international date line is not straight? If the line is drawn straight, two places in the same country would have different dates. So the international date line is found zigzag in certain places to avoid confusion. உங்களுக்கு தெரியுமா பன்னாட்டு தேதி கோடு வளைந்து செல்வதற்கு காரணம்? இது நேராக சென்றால் ஒரே நாட்டிற்குள் 2 தேதிகள் அமையும். இந்த குழப்பத்தினை தீர்ப்பதற்காகவே இக்கோடு வளைந்து வரையப்பட்டு உள்ளது. எர்த் கிரிட். The imaginary lines of latitude and longitude form a grid-like pattern on the surface of the earth known as the earth grid or geographic grid. To locate a place exactly on earth, the latitudinal and longitudinal extensions are required. புவி வலைப்பின்னல். புவியின் மீது கற்பனையாக வரையப்பட்டுள்ள அச்சுக்கோடுகள் மற்றும் தீர்க்க கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு புவி வலைப்பின்னல் என அழைக்கப்படுகின்றது. புவியில் ஒரு இடத்தின் அமைவை மிக துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள அச்சுக்கோடு பரவலும் தீர்க்க கோடு பரவலும் தேவைப்படுகின்றன. Longitude and time. As many as 360 lines of longitude are drawn to connect the north and south poles around the earth. 180 degree on the eastern hemisphere and 180 degree on the western hemisphere. Time is calculated on the basis of the lines of longitude. தீர்க்க கோடுகளும் நேரமும் longitude and time. வட துருவத்தையும் தென் துருவத்தையும் இணைத்து 360 தீர்க்க கோடுகள் புவியின் மீது வரையப்பட்டு உள்ளன. இதில் 180 டிகிரி கிழக்கு அரைக்கோளம் வரையிலும் 180 டிகிரி மேற்கு அரைக்கோளம் வரையிலும் இக்கோடுகள் காணப்படுகின்றன. இத்தீர்க்க கோடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது. Fact. The earth takes 1 day to rotate on its axis. 1 day equal to 24 hours. 1 hour equal to 60 minutes. 24 hours equal to 24 into 60 equal to 1440 minutes. The angle of the earth equal to 360 degree. 360 degree equal to 360 longitudes. 360 degree equal to 1440 minutes. So 1 degree equal to 1440 by 360 equal to 4 minutes. In 4 minutes equal to 1 degree rotation. In 60 minutes equal to 60 by 4 equal to 50 degree rotation. So in an hour 60 minutes
The earth rotates 15 degree. தகவல் பேழை. புவியின் தன் அச்சில் ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும் கால அளவு ஒரு நாள். ஒரு நாள் ஈக்குவல் டு 24 மணி நேரம். ஒரு மணி நேரம் ஈக்குவல் டு 60 நிமிடங்கள். 24 மணி நேரத்திற்கு ஈக்குவல் டு 24 இன்ட்டு 60 ஈக்குவல் டு 1440 நிமிடங்கள். புவி கோளத்தின் சுற்றளவு ஈக்குவல் டு 360 டிகிரி. 360 டிகிரி ஈக்குவல் டு 360 தீர்க்க கோடுகள். 360 டிகிரி ஈக்குவல் டு 1440 நிமிடங்கள். ஒரு டிகிரி இன் நேரம் ஈக்குவல் டு 1440 பை 360 ஈக்குவல் டு 4 நிமிடங்கள். ஒரு டிகிரியை கடக்க புவி எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு ஈக்குவல் டு 4 நிமிடங்கள். 60 நிமிடங்கள் ஈக்குவல் டு 60 பை 4 ஈக்குவல் டு 15 டிகிரி. ஒரு மணி நேரத்தில் 15 டிகிரி தீர்க்க கோடுகளை புவி கடக்கிறது. Local time. When the sun is overhead on a particular line of longitude, it is 12 noon at all the places located on that line of longitude. This is called local time. The sun is overhead on a line of longitude only once in a day. Once the local time differs for every line of longitude. When the sun is overhead the Greenwich meridian at 12 noon, it is the local time of that place. The world time is calculated by this standard line of longitude. It is known as the Greenwich Mean Time, GMT. தலநேரம் லோக்கல் டைம். ஒவ்வொரு தீர்க்க கோட்டிற்கும் நேராக சூரியன் உச்சியில் வரும் பொழுது அக்கோட்டில் உள்ள எல்லா இடங்களும் நேரம் நண்பகல் 12 மணி. இதுவே தலநேரம் எனப்படும். ஒவ்வொரு தீர்க்க கோட்டிற்கு நேராக ஒரு நாளில் ஒரு முறைதான் சூரியன் நேர் உச்சிக்கு வர முடியும். எனவே தலைநேரம் ஒவ்வொரு தீர்க்க கோட்டிற்கும் மாறுபடும். 0 டிகிரி கிரீன்விச் தீர்க்க கோட்டிற்கு சூரியன் உச்சி நிலையில் வரும் நண்பகல் 12 மணி இந்த இடத்திற்கு தலைநேரம் ஆகும். மேலும் பன்னாட்டு திட்ட நேரம் இங்கிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது. இது GMT Greenwich Mean Time என அழைக்கப்படுகிறது. Do you know the word meridian is derived from the Latin word meridians. It means midday, medius, middle dies day. So meridian means the position of the sun found overhead at a place at noon. AM means ante-meridian, ante before noon. PM means post-meridian, post after, later, afternoon. உங்களுக்கு தெரியுமா? மெரிடியன் என்ற சொல் மெரிடியன்ஸ் என்ற லத்தீன் மொழி சொல்லிலிருந்து வந்ததாகும். இதற்கு நண்பகல் மிட்டே, மிடியஸ் மிடில் டைஸ் டே என பொருள். எனவே மெரிடியன் என்பது சூரியன் ஒரு இடத்தின் நேர் மேலே உச்சியில் உள்ளதாக குறிக்கிறது. AM என்பது ஆன்டி மெரிடியன், ஆன்டி பிஃபோர் நண்பகலுக்கு முன்னதாக என பொருள்படும். PM என்பது போஸ்ட் மெரிடியம், போஸ்ட் ஆஃப்டர் லேட்டர் நண்பகலுக்கு பிறகு என பொருள்படும். Standard time. Local time is calculated when the sun is overhead at noon. Many lines of longitudes may pass through a country. Countries may or may not observe a common time. The standard time of a country or a part of it is calculating keeping a particular meridian as a standard one. The meridians are selected in multiples of 50 degree or 7.5 degree. It is done in such a way that the variation of standard time from the Greenwich is expressed either as 1 hour or half an hour. திட்ட நேரம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். ஒவ்வொரு தீர்க்க கோட்டிற்கும் நேராக சூரியன் உச்சியில் வரும்பொழுது தலைநேரம் அமையும் என கணக்கிட்டோம். அதன்படி ஒரு நாட்டின் வழியே பல தீர்க்க கோடுகள் செல்லக்கூடும். அவ்வாறு கணக்கிட்டால் ஒரு நாட்டிற்கு பலவித நேரம் அமைந்துவிடும்.
எனவே ஒரு நாட்டிற்கு ஒரே மாதிரியான நேர் கணக்கீடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக குறிப்பிட்ட ஒரு தீர்க்கக்கோட்டினை ஆதாரமாக கொண்டு பொதுவான நேரத்தை அமைத்துக் கொள்வது திட்ட நேரம் எனப்படும். ஒரு நாட்டின் திட்ட நேரத்தினை கணக்கிட்டு அந்த நாட்டின் வழியாக செல்லும் ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்க்கக்கோடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது திட்ட தீர்க்கக்கோடு ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் எனப்படுகின்றது. இது 15 டிகிரி அல்லது 7.5 டிகிரியின் மடங்குகளாக இருக்கும் விதமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணம் இந்த நாட்டின் திட்ட நேரத்திற்கும் கிரீன்விச் திட்ட நேரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டினை 1 மணி நேரம் அல்லது அரை மணி நேரம் என்று கணக்கிட்டில் அறியலாம். Indian Standard Time. The longitudinal extent of India is from 68 degree 7 east to 97 degree 25 east. As many as 29 lines of longitude pass through India. Having 29 standard time is not logical. Hence, 82.5 degree east line of longitude is observed as the prime meridian. To calculate the Indian Standard Time IST. இந்திய திட்ட நேரம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இந்தியாவின் தீர்க்க கோடுகளின் பரவல் 68 டிகிரி 7 கிழக்கு முதல் 97 டிகிரி 25 கிழக்கு வரை உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் சுமார் 29 தீர்க்கக்கோடுகள் இந்தியாவின் வழியே செல்கின்றன. ஆகவே இந்தியாவிற்கு 29 திட்ட நேரங்கள் கணக்கிடுவது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றது. எனவே இந்தியாவின் மையத்தில் செல்லும் 82.5 டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கக்கோட்டினை ஆதாரமாக கொண்டு இந்திய திட்ட நேரம் IST இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கணக்கிடப்படுகிறது. Do you know the 82.5 degree east line of longitude passes through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh. This is located at an equal distance from Huhar Mehta in Gujarat and Kibit in Arunachal Pradesh. உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்தியா கிடைமட்ட பரப்பில் மேற்கில் குஜராத்தில் உள்ள ஹுகாமெட்டா என்ற இடத்திற்கு கிழக்கில் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள கிபித் என்ற இடத்திற்கும் சமதூர இடைவெளியில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத்தில் உள்ள மிர்சாப்பூர் என்ற இடத்தின் வழியே 82.5 டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கக்கோடு செல்கின்றது. டைம் ஜோன்ஸ். The world has 24 time zones. Some countries have a great longitudinal extent, so they have more than one standard time. Example, Russia has 7 time zones. உலக நேர மண்டலம் டைம் ஜோன்ஸ். உலகில் உள்ள 24 நேர மண்டலங்கள் உள்ளன. சில நாடுகள் நீண்ட பரப்பளவில் காணப்படுவதால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தல நேரங்கள் கொண்டு உள்ளன. உதாரணமாக ரஷ்ய நாட்டிற்கு 7 நேர மண்டலங்கள் உள்ளன. Okay children, part 3 is over. So far we learnt about international dateline, longitude and time. This lesson is over. So far we saw directions, globe, line on the globe, important lines of latitude, longitudes, significant lines of longitudes, international dateline, longitude and time. We will meet in next video with a new unit. Thank you students.